The HVAC system in your car has got a couple of main functions. Of course, you've got your fan speed control. We have your recirculator mode, which is going to bring in fresh air from outside. We have the modes that can adjust here, as well as the temperature. Now, air is going to begin its journey from sucking in fresh air just underneath the windshield cowl. Now, how we move along that air, we can do the motor and the blower motor resistor over here. Looking at the back side here, you can see we've got the hookups for the heater port, which lives in here. And we have the hookups here for the air conditioning evaporator. The amount of heating or cooling is controlled by this little mechanism over here and this motor. Finally, at the top here, we have the manual selects for the vent control. This car's also got another vent for the glove box, so you can keep your gloves nice and cool. We're starting over here at this recirculate band. We have this DC motor here that's going to ultimately turn this flap back and forth to alternate between recirculating air and fresh air from the front. Now the blower motor resides at the bottom here. We've also got the resistor over here, which is what's going to control the fan speed. We're going to start taking apart all of these 6mm bolts going around here so we can have a closer look. And the air filter is right down at the bottom here. You see you take off this piece here. Just remove all of these 6mm bolts. If my husband looked like you, I'd never leave the house. No, she probably started doing what I do. No, I'm 46. I don't train like a kid anymore. Then what? There's a 4-bar mechanism that is controlled by this motor. And then to get this thing apart, I gotta Here we go. Separate the evaporator. Now to about remove those hidden bolts. Now taking a look at the inside here, you can see this half here is the one that does the recirculating. This half here is the blower motor. Twist it and then it pops out. Now the blower motor itself is just a simple 12-volt DC electric motor with a big fan on it. Now with the manual air conditioner, in order to control the fan speed, ব্লোয়ার ফ্যানের মোটরে কত ভোল্টেজ ঢোকে 12 ভোল্ট। ওই যে রেগুলেটরের মাধ্যমে আমরা কিভাবে ভোল্টটাকে বাড়াই কমাই কালকে দেখছিলাম, যাকে দিলে কতগুলো রেজিস্ট্যান্স পার হয়ে যায়, দুইয়ে দিলে কতগুলো পার হয়ে যায়, কিন্তু করে কমে। You have to use this blower motor resistor. The fan speed controller is just a 12 volts. If you select 4, it's going to give it full speed and go out to the motor. If you select 3, 2, or 1, you can see that the resistance adds to the series to give it more and more resistance to slow down that motor. Now, when the blower motor resistor burns out, the fan is going to be stuck on full speed. Now, since resistors create heat, we thankfully stuck this in the air for the blower motor so that it stays nice and cool for longevity. Taking another look at that recirculating and the air has the option. পিছনের ক্যাপটা এটা হচ্ছে হাউজিং। আমি যে কখনো ব্লোয়ার ফ্যানের মধ্যে কেবিনের বাতাস ঢোকাবো, কখনো বাইরের বাতাস ঢোকাবো, এই যে ডোরটা যে আমরা অন অফ করি, এই অন অফটাই উনি হাত দিয়ে ওটা দেখাচ্ছে। আর ওখানে একটা ছোট্ট মোটর থাকে। Either come from the outside or the inside of the blood box. The motor is over here, and the air has the option to either come from the outside or the inside of the blood box. The motor for the recirculating is also a 12-volt unit. Let's take this apart. This is a simple DC electric motor. Taking a look inside the motor here, you can see we do have a gear reduction. And that's what's going to spin this gear over here. We do have a stop limit on this side and on this side, so the motor knows where to stop completely. Now taking a look at the cross section of this, you can see once the air passes through the air filter, which should be sitting this way, it will then enter the back of the evaporator core over here. Now এখানে একটু মেকানিজমটা দেখেন, এখানে কি আছে, এটা আমার ব্লোয়ার ফ্যান। ব্লোয়ার ফ্যান যখন বাতাস কেটে এখানে পাঠাবে, এই হাউজিং এ বসে আমার এয়ার ফিল্টার। তার মানে এখান থেকে যখন বাতাসটা আসবে, এসে এখান থেকে ফ্রেশ বাতাস আসবে, ফ্রেশ বাতাস এয়ার ফিল্টারে এসে এক্সপানশন ভালভে air passes through the air filter, which should be sitting this way, and will then enter the back of the evaporator core over here. Now the evaporator core lives in this housing. We have a thermostatic expansion valve over here, and we've got 2 lines that circulate refrigerant inside of here. And essentially how this evaporator core works is you got liquid refrigerant coming in from the condenser over here, and as it expands and turns into a gas, it cools this evaporator core down. And then it's going to exit back out and recirculate again. Taking a look at how AC works, you got your compressor here. It's going to compress the gas refrigerant. It's going to come over the condenser, where it's going to turn into a liquid, pass through the dryer, and then to the expansion valve, which এই ডায়াগ্রাম তো বোঝা গেছে। এক্সপানশন ভালভ হয়ে একটা লাইন দিয়ে ইভাপোরেটর যাবে, ইভাপোরেটর ঠান্ডা হয়ে গরম হয়ে এসে কম্প্রেসরে ঢুকবে, আর ব্লোয়ার ফ্যানটা হচ্ছে ইভাপোরেটরের বাতাসটাকে বাইরে দিকে পাঠাবে।
also giving you cool air that's dehumidified, and then the circuit is going to continue around again. Here you have the thermostatic expansion valve. Let's take this apart to examine it. Alright, so on the bottom of the thermostatic valve, we're going to remove the Visually hex bolt. spring It's going to have a spring এই দেখেন একটা স্প্রিং আছে and a little আর একটা বল valve থাকবে jump out. Now this little valve here has a little ball seat on it that's going to seat up against that surface inside of the thermostatic expansion valve. Now that is controlled by this rod, and is also controlled by the pressure and temperature of the outlet. Taking a look at the thermostatic expansion valve here, we've got the inlet that brings in liquid refrigerant from the dryer. Then we've got the outlet here which is taking up এই যে, এখান থেকে কন্ডেন্সার থেকে আসবে এসে স্প্রিংটাকে দাবায়া বলটাকে নামায়া যখন এতটুকু জায়গা পাবে এই জায়গা দিয়ে এটা এসে ঢুকবে ইভাপোরেটরে আমার দোষ নেই ইভাপোরেটরে এসে সার্কুলেশন হয়ে এখান থেকে আবার এক্সপানশন ভালভ হয়ে তারপর চলে যাবে কম্প্রেসরের দিকে which is taking out gas from the evaporator core. And this is all controlled through the spring and ball seat over here, which controls the amount of flow going in so you don't overboil or freeze it. And that is controlled by this control rod, which is sensitive to the pressure and temperature of the outlet. So that will be on the box, you do have a sort of temperature sensor. That's just to make sure again that things are not freezing up, and to turn off the AC compressor if it's overcooling the system. Of course, you've heard all the personal AI. Next we come to the mixer box. Now the cool air from the evaporator is going to come up to the back here. And first you have to mix the temperature either with the heater core or bypass the heater core and cool it directly in order to get full air conditioning. And এখানে then রাস্তা কয়টা দেখা যাচ্ছে একটা হচ্ছে সরাসরি ইভাপোরেটর থেকে ঠান্ডা বাতাস কেবিনে ঢুকবে আরেকটা লাইনের মধ্যে হিটার কোর নামে একটা ছোট্ট রেডিও গেটের মতো কিন্তু এত লম্বা না একটু ছোট সাইজে ওই জিনিসটা ওখানে থাকবে দেন তাহলে একটু যদি দেখা এখানে কি হয় আচ্ছা শেষ করে আমি দেখাচ্ছি হিটার কোরটা আমরা বলি that'll adjust your temperature. You can see in this case there's separate flaps for the passenger and driver's side, although this particular model only has single zone air conditioning. Now, the first set of flaps that controls the temperature is controlled by this little guy over here. And you can see that's going to move the flaps up and down. So এই যে এটা দিয়ে আমরা position. একটু দেখেন তো কি করতেছি এখন হিটার কোরটা দেখা যাচ্ছে না তার মানে আমরা যখন হটে দিব তখন এই হিটার কোর থেকে বাতাস কেবিনে ঢুকবে আবার যখন এটা অফ করব যখন এটা ওইদিকে চলে যায় তখন এই পাশে রাস্তা ফাঁকা মানে ঠান্ডা বাতাস কেবিনে Air is going to come across to the heater core and warm up. In the back in the down position, the cool air is just going to bypass the heater core and go straight to the ducts. And if you look somewhere in between, you get a mixture of the two. Now those flaps here were controlled by this little little cam here that sits on a DC electric motor, and then this long arm here that's going to move the flap back and forth. Let's take this apart to see what it looks like. And I'll just crack that open. Now since this motor doesn't just switch between recirculate and fresh air, this actually has a mixture in between. The computer needs to know exactly where that is, and it has to take a feedback signal. You can see it's got a drive tray over here with another spiral here to give you a gear reduction. This looks like a potentiometer, and the amount of resistance that's going through this potentiometer is going to tell the computer exactly where these flaps are. So it's kind of like a closed loop control system. You got this gear, that's what's going to drive this cam over here to move it back and forth. And that's what the inside of the potentiometer looks like. You can see there's two little contacts over here. Once you've decided that you need heat on a nice cool fall morning, you move this over and the air is going to flow back. বিশেষ করে রাস্তা কয়টা দেখা যাচ্ছে এই একটা দুইটা পয়েন্ট না আমাদের ইঞ্জিন থেকে বের হওয়া গরম কুল্যান্ট ঢোকানো হয় এর মধ্যে ইঞ্জিন থেকে বের হওয়া গরম কুল্যান্ট যখন এর মধ্যে ঢোকে তখন এর কোরের মধ্যে দিয়ে যখন গরম পানি সার্কুলেশন তখন এই জায়গাটা গরম হয়ে যায় আর ব্লোয়ার ফ্যান যখন বাতাসকে টানে ওই বাতাসটা ঠান্ডা থাকার কারণে এর মধ্যে দিয়ে যখন বাতাসটা বের হয়ে যায় তখন বাতাসটা গরম হয়ে কেবিনের মধ্যে আসে এটাই আমরা ঠান্ডার সময় গরমের হিটিং সারফেসটা চালাই তাহলে হিটিং এর করার জন্য কিন্তু এক্সট্রা কোনো মেকানিজম নেই জাস্ট ইঞ্জিনের গরম পানিটাই এই হিটার কোরের মধ্যে এসে হিটার কোর গরম হয় ব্লোয়ার ফ্যান বাতাসকে টেনে যখন এখান থেকে পাস করে তখন বাতাসটা গরম হয়ে কেবিনের মধ্যে আসে Now if we remove this heater core, you can see it's basically like a mini radiator. It's going to have more coolant from the engine circulating through here, and as the air passes through the fins, it's going to warm up the air, and then this will circulate back through the cooling system on the vehicle. And the heater core is just an extension of the cooling circuit in your engine where you've got hot, cool. হিটার কোরের ব্যাপারটা এটা তো আমার ইঞ্জিনের রেডিয়েটর কুলিং সিস্টেম থার্মোস্ট্যাট এটা পায় ইঞ্জিন থেকে যখন বের হয় তখন এই যে গরম পানি এসে ঢুকতেছে হিটার করে সার্কুলেশন হয়ে হিটার কোরটাকে গরম করে এখান থেকে আবারও ইঞ্জিনে ঢোকে তার মানে
এটা কি সবসময় হয়? না, যখন আপনি হিটিংটা চালু করবেন। এখন হিটিং কুলিং এটা কিন্তু আমরা কালকে দেখাইনি। এই হিটার কোডটা আমি কালকে শিখাইনি দেখে কিভাবে আমরা গরম করি, কিভাবে ঠান্ডা করে এটা দেখাইনি, ভিডিওটা শেষ করে দেখাচ্ছি। তাহলে ব্লোয়ার ফ্যানের কাজ হচ্ছে সব সময় হয় ইনডোর বা আউটডোরে বাতাসটা টানবে। এখন আপনি যদি ইভাপোরেটর দিয়ে দেন তাহলে ঠান্ডা বাতাস পাবেন, যদি হিটার কোড দিয়ে দেন তাহলে গরম বাতাস পাবেন। তাহলে হিটার কোড অলওয়েজ গরম থাকে আর ইভাপোরেটর সব সময় ঠান্ডা থাকে। But is cooled down by the radiator and then circle through the thermostat. There is a separate circuit over here for the heater core. Your blower motor is then going to blow across it, giving you warm air. So before we bust this box in half, we're going to take a look at how the modes work here. Now everything here is manually controlled through this little thing here that cycles around and around and around, and that goes directly to your dashboard controls. You have a couple of main modes here. এগুলো হচ্ছে আমরা ড্যাশবোর্ডের ভিতরে ওই যে মুড দেই না, যে আমার পায়ের দিকে যাবে না মাথার দিকে যাবে না বুকের দিকে আসবে, এই মুডটা জাস্ট এখান থেকে দেখাচ্ছে। এখন কিন্তু আমাদের গাড়িতে এইরকম করে কোনো ঘোরানোর চাকা থাকলেও এখনকার গাড়িগুলোতে কিন্তু চাকা নেই। এখনকার গাড়িগুলোতে অটোমেটিক কি করবে, আপনি যখন গাড়ির ভিতরে বসবেন তখন আপনার শরীরের বা বডির টেম্পারেচার সেন্সর নেবে, যে আপনার কোথায় কত ডিগ্রি টেম্পারেচার হইলে আপনার জন্য কমফোর্ট। এই ডাটাটা যখন ইসিইউ কে দেবে, ইসিইউ তখন এই যে এই মোডগুলোকে সেই অনুযায়ী ভেন্টিলেশন ফ্ল্যাপগুলোকে চালায়া আপনার বডিতে যেখানে ঠান্ডা বেশি দরকার সেখানে ঠান্ডা দেবে, যেখানে গরম বেশি দরকার সেখানে গরম দেবে। এবং শুধু এইটাই না, আমরা তো এতদিন শুধু গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে ঠান্ডা বাতাস টেনে সামনেরটাকে গরম ঠান্ডা করছি, এখন কিন্তু সিটের ভিতর থেকেও এসির ঠান্ডা বাতাস বের হয়, সিটের ভিতর থেকেও এসির বাতাস বের হয়। এতে কি হবে, এতে যেটা হয় ড্রাইভার যখন গাড়ি চালাবে তার বুকে ঠান্ডা কিন্তু পিঠ ঘেমে যাচ্ছে, একটা অস্বস্তি না? এবার সিট থেকেও যখন বের হবে তখন এবার আপনি কমফোর্ট। ঘুম থেকে জাগ না হওয়ার জন্য সিস্টেম আছে। ঘুম থেকে জাগ না হওয়ার জন্য দুই একটা সিস্টেম, ঘুম থেকে জাগ না হওয়ার সিস্টেম আছে, যদি দেখতে চান এরপরে দেখাবো। Manually controlled through this little thing here that cycles around and around and around, and that goes directly to your dashboard controls. And you have a couple of main modes here, including the full face mode, which means that these vents are open over here, and then you have foot mode, which means that none of the top ones are open, but the side ones are open inside of here, and then you've got your defrost mode over here. ড্যাশবোর্ডের ভিতরে ইন্টারনাল মেকানিজম The real secret to how this works আমাদের is this বাংলাদেশে এত full খোলাখুলি one হয় না। here. You got one link over here, one link tied down at the bottom here, and then you have this, you can see the defrost vents are going to close, and then the face vents are now going to open. Again, that's because of this pivot point here following the track inside of this here, this gear. Now while that side controls the mode, you've got the shaft that comes over here to also turn this gear at the same time, and this one is going to use this little track over here to move in and out a tiny little arm over here. You can see that black arm there that moves this way. That is going to then control the movement of this duct over here for the foot vents. Now this here is a temperature sensor, and that's how you determine the temperature. এই টেম্পারেচার সেন্সরটা আপনাদের বডি টেম্পারেচার হিসাব করে। Here we can take this box apart. We'll just go ahead and pop off this vent here. And here we can have a closer look at how that small little arm over there এখানে moves মোটামুটি back আমার and নাম forth আমার জব in order to open and আমি close. একটু যদি স্লাইডটা দেখাই, স্লাইডটা আমরা যখন এসি সিস্টেম শুরু করছিলাম তখন কি এই ছবিটা কখনো দেখছিলেন? আচ্ছা, ছবিটাতে কি বোঝাচ্ছে, আমরা যখন একটা গাড়ির এসি কিন্তু দুই ভাবে কন্ট্রোল করা যায়। এসির একটা পয়েন্টকে আমরা বলি ম্যানুয়াল, লাইট লাগানো থাকে। আমরা যখন এসির সুইচ গুলো দেখবো এখানে একটা অটো লেখা থাকে। এই অটো মানে কি বোঝায়? এই অটো মানে বোঝাচ্ছে যে আপনি কোনো টেম্পারেচার দেবেন না, আপনি সম্পূর্ণ দায়িত্ব ইসিইউ কে দিয়েছেন। ইসিইউ এবার নিজে নিজে একটা টেম্পারেচার সিলেক্ট করে কোথায় কতটুকু বাতাস দিলে আপনি কমফোর্ট এটা আপনাকে দেবে, এবং সেই কমফোর্টের টেম্পারেচারটাই মূলত আমি আপনাকে এখানে শোতে দেখাইছি। আমরা যখন অটো মোডে দেই তখন আমাদের মাথা বরাবর বাতাস আসে 23 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে, বুক বরাবর আসে 24 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পা বরাবর আসে
28 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটা হচ্ছে অটো মোডে। আর আপনি যদি ম্যানুয়ালে দেন তাহলে আর এগুলো থাকবে না, এবার আপনি যেটাতে কমফোর্ট মনে করেন আপনি সেটাতে দিয়ে দেন। এটা হচ্ছে অটো মোডে একটা এসির হিসাব। ম্যানুয়ালের ক্ষেত্রে কি সংখ্যাগুলো চেঞ্জ হয়? ম্যানুয়ালের মধ্যে সংখ্যাগুলো চেঞ্জ হয়। এটা কি মানে যত ইচ্ছা দেওয়া যাবে নাকি? হ্যাঁ, আপনি যতটা সিস্টেমের মধ্যে আছে সেটা দিতে পারবেন, যত কমানো আছে সেটার মধ্যে দিতে পারবেন। এবার এইটা যদি হয়, আমি একটু ঠান্ডা গরমের ব্যাপারটাতে আসি। আচ্ছা, এই যে এটা মানে কেমন কম্প্রেসর না? কম্প্রেসর দেওয়ার পরে এখানে কিন্তু কাজ শেষ না। আপনি কম্প্রেসর অন করবেন, কিন্তু আপনি ঠান্ডা চান না গরম চান, এই জন্য আপনাকে কি করতে হবে? এই গোল রেগুলেটরটাকে ঘুরাইতে হবে। আপনি যদি বামে ঘুরান তাহলে চলে যাবে নীলের দিকে, নীল মানে ঠান্ডা। আর এটাকে যদি আপনি বামে ঘুরান তাহলে চলে যাবে লালের দিকে, লাল মানে আপনি গরম। এই গোল জিনিসটাকে ঘোরানোর মাধ্যমে আপনি মূলত হিটিং লাইন নাকি কোল লাইন কোনটাকে আপনি অন করবেন সেটা এখান থেকে করা হয়। এখন কথা, আমি গাড়িতে যদি ঠান্ডা নেই তাহলে আমাকে ইভাপোরেটর চালাইতে হবে কিনা? কিন্তু যদি গরম নেই তাহলে ইভাপোরেটর কোনো প্রয়োজন আছে? সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি? এসির কম্প্রেসরটাকে বন্ধ করেই রাখি। কম্প্রেসরের কোনো দরকার নেই, জাস্ট হিটারের দিকে চালাই দিলে মোটামুটি আমার ওই যে লাইনটা যখন হয়ে গেল তখন লাইনে গরম বাতাস ঢুকতেছে, এবার ওই গরম পানি ঢুকতেছে। এখন ওই গরম পানিকে যখন আমরা কেবিনের ভিতরে নিয়ে আসবো তখন শুধু ব্লোয়ার ফ্যানটাকে চালু করে দিতে হবে। তাহলে ঠান্ডা করার সময় নিয়ম কি? কম্প্রেসর চালু, ব্লোয়ার চালু। আর যদি আমি গরম দিই তাহলে কম্প্রেসরের কোনো দরকার নেই, জাস্ট খালি গরমের দিকে ঢুকাই দিয়ে ব্লোয়ারটাকে চালু করে দিলেই গরম বাতাস কেবিনের মধ্যে চলে আসবে। ঠান্ডা আপনার যত তাড়াতাড়ি হবে, গরম কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হয় না। কেন? কারণ ঠান্ডা করার জন্য যে ইভাপোরেটরটা আছে যেটা যত বড়, এর থেকে হাফ, 4 ভাগের 1 ভাগ হয় হিটার কোর। যার কারণে আপনার গাড়ি যদি কেবিন 20 মিনিটে পুরো ঠান্ডা হয়, গরম হইতে সময় লাগবে মিনিমাম 40 থেকে 45 মিনিট। কেন? কারণ ওর সাইজটাই ছোট, এই জন্য ঠান্ডা যত তাড়াতাড়ি হয় গরম তত তাড়াতাড়ি হয় না। কমানো বাড়ানোর সিস্টেমটা কি ঠান্ডা কমাবেন বা বাড়াবেন? এই যে স্যার, এই রেগুলেটরটা, এই লাইটটা হচ্ছে ইন্ডিকেটর মার্ক। আপনি যদি কাছাকাছি নিয়ে যান তাহলে কম ঠান্ডা, আরো নামাবেন আরো ঠান্ডা, আরো নামাবেন আরো ঠান্ডা, আরো নামাবেন আরো ঠান্ডা। এটা ঠান্ডার দিকে আপনি কতটুকু নিচ্ছেন এবং গরমের দিকে কতটুকু নিচ্ছেন, এটাই মূলত আপনার বাড়ানো কমানো। এই আমি আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এসি সিস্টেম শেষ করব। কিছুদিন আগে আমরা খবরে দেখছিলাম, যেমন উনি আজ আসে নাই, উত্তরা থেকে একজন আসতো, উনি এই কোশ্চেনটা করছিল, আজ এই কোশ্চেনটা বললো যে এসি দিলে নাকি অনেক মানুষ মারা যায়, এসির গ্যাসের কারণে অনেক মানুষ মারা যায়। বিষয়টা কেমন? আপনি যে প্রশ্নটা করছেন, কি থেকে প্রশ্নটা করছেন? প্রশ্নটা হচ্ছে, আমি আগে যেখানে জব করতাম মার্কেটিং লাইনে, 12 ঘন্টা এসির মধ্যে থাকা হতো। অনেক সময় অনেক সময় থেকে শুনতাম বা কলিগরা বলতো যে ঠান্ডা লাগছে এসির গ্যাসের কারণে, বা বডিতে চামড়া কেমন জানি কালা হয়ে গেছে, এটা হয়তো এসির গ্যাসের কারণে। এরকম অনেক কমপ্লেন অনেকজনে দিত। কিছুদিন আগে একটা ভাইরাল ঘটনা হয়েছিল, ওনার গাড়িটা পার্কিং করা ছিল, উনি হুট করে এসে গাড়িতে যখন উঠছে এসি দেওয়ার সাথে সাথে স্টপ করছে। শুনছেন কিনা জানি না, একটু ঘটনাটা বলি। যদি কখনো আপনার গাড়ি দীর্ঘ সময় পার্কিং করা থাকে, গাড়িতে উঠে গেট লাগায়া এসি কখনো দিবেন না। কেন? গাড়িতে যখন ঢুকলেন, এটা আসলে এসির জন্য অনেক স্ট্রোক করে না, স্ট্রোক করে হচ্ছে একটা গাড়ির গ্লাস যখন সবকিছু উঠানো থাকে, ওর মধ্যে কিন্তু অক্সিজেনের পরিমাণ নাই বললেই চলে। আচ্ছা, একে অক্সিজেন নাই, 2 আপনার গাড়ির সিট লেদার না, সামনে ড্যাশবোর্ড প্লাস্টিক না। এই গরম হিটের কারণে আমার যে কেবিনের ভিতরে বাতাসটা থাকে, এই বাতাসটা দূষিত, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল মিশে গিয়ে গ্যাসটা নষ্ট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আপনি যদি গেটে ঢুকে সাথে সাথে লক করে দিয়ে যদি এসি দেন বা বসে থাকেন, দেখবেন যে আপনি 2 থেকে 3 বার যে নিঃশ্বাসটা নেবেন, এটা কিন্তু অক্সিজেন না, এখানে মূলত যায় কার্বন ডাই অক্সাইড। আর কার্বন ডাই অক্সাইড আপনার আমার জন্য বিষ। আপনি কার্বন ডাই অক্সাইড কখনো নিতে পারবেন না। আর আপনার যখন অপশনই বন্ধ করে দিয়েছেন, তখন আপনি বুঝে ওঠার আগেই দেখবেন যে সেন্সলেস হয়ে গেছেন। নিয়ম কি? নিয়ম হচ্ছে গাড়িতে যখন উঠবেন সাথে সাথে গাড়ির 4টা গ্লাস নামাই দিয়ে গাড়ির ভিতরে এসিটা চালু করে দেওয়া। ওকে, গ্লাস নামাই দিয়ে এসি চালু করে, এটা সমস্যা না? সমস্যা না। ওই বারবার যখন ব্লোয়ার ফ্যান বাতাসটা বের করবে, বাতাসটা স্পিডে আপনার কেবিন থেকে বের হয়ে যাবে। এইভাবে আপনাকে মিনিমাম 2 থেকে 3 মিনিট গাড়ি চালানো হবে, অথবা বন্ধ অবস্থায়
সার্কুলেশন করাইতে হবে। যখন আপনি দেখতেছেন না এনভায়রনমেন্টের ফ্রেশ এখন বাতাস, তখন আপনি গ্লাস লাগাই দেন, এসিটা আরো ভালোভাবে চালু করে দেবেন। তার মানে নিয়ম, কখনো একটা গাড়িতে উঠে সাথে সাথে গেট লক করবেন না। এতে ওই গাড়ির ভিতরে যে কেমিক্যাল গুলো হয়েছে, গ্যাসটা যে নষ্ট হয়ে গেছে, এই কেমিক্যাল গুলো কিন্তু শরীরের ভিতরে ঢুকতে পারে। নিয়ম, গাড়িতে উঠে গ্লাস নামাই দিতে হবে প্রথমে। গ্লাস নামাই দিয়ে কিছুক্ষণ এসি চালায়া আপনি রানিং অবস্থাতেও চালাইতে পারেন বা থামানো অবস্থায়। চালানোর পরে 2-3 মিনিট পরে আপনি আপনার মতো যেভাবে চাচ্ছেন সেভাবে করবেন। আমরা এক্সি সিস্টেম অফিসিয়াল ভাবে শেষ করলাম। এরপরও বাসায় পড়াশোনা করতে গিয়ে যদি কোথাও কোনো প্রশ্ন পেয়ে থাকেন